All of you take page number 255, climate. Climate of Saudi Arabia. Okay. Listen, നമ്മൾ പറഞ്ഞു Saudi Arabia is the 5th largest country in Asia. അല്ലേ? Saudi Arabia is the 5th largest country in Asia. It is surrounded by Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, അല്ലേ? Oman, etc. Then most of the Saudi Arabia is rocky plateau and covered by a vast desert. അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? പിന്നെന്താ പഠിച്ചേ? The interior of the country is covered with sand. അല്ലേ? Rub al Khali in the south and Nafud in the north are continuous bodies of sand. There are no lakes, no permanent rivers in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, there is no lakes, there is no lakes and permanent rivers. Any climate of Saudi Arabia. Saudi Arabia has an extremely hot climate. There is hardly any rainfall. In fact, there may be no rainfall for several years. The summer season lasts from May to September. The weather is very hot and dry during the daytime. The nights are relatively cool. The winter season lasts from October to April. The days are warm while the nights are very cold. In the coastal areas, the temperatures are mild. Sandstorms are common in all seasons. എന്താ പറഞ്ഞേ? Extremely hot and climate. അല്ലേ? Climate of Saudi Arabia or Saudi Arabia has an extremely hot climate. Extremely hot climate ആണ് എവിടെ? Saudi Arabia. There is hardly any rainfall. There is hardly any rainfall. In fact, there may be no rainfall for several years. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സൗദി അറേബ്യയിൽ എങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ്? Extremely hot climate. അല്ലേ? Saudi Arabia has an extremely hot climate. There is hardly any rainfall. In fact, there is no rainfall for several years. കുറേ വർഷങ്ങൾ അവിടെ എന്തില്ലാതിരുന്നു? മഴയില്ലാത്ത കുറേ വർഷങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലേ? Summer season lasts from May to September. സൗദി അറേബ്യയിൽ എപ്പോഴാ വേനൽക്കാലം? എപ്പോഴാ? സമ്മർ സീസൺ എപ്പോഴാ? സമ്മർ സീസൺ ലാസ്റ്റ് ഫ്രം May to September. അലന്റെ വായിൽ എന്താ അലനെ? പോയി തുപ്പിട്ട് വാ. പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ സമ്മർ സീസൺ ലാസ്റ്റ് ഫ്രം May to September. അല്ലേ? വെദർ ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഡ്യൂറിങ് ദി ഡേ ടൈം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ ഹാസ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ്. There is hardly any rainfall. In fact, there may be no rainfall for several years. Then summer season lasts from May to September. Okay. സൗദി അറേബ്യയിൽ വേനൽക്കാലം മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. Okay. The weather is very hot and dry during daytime. പകൽ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ? ഭയങ്കര ചൂടാ. വെരി ഹോട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ആൻഡ് ഡ്രൈ. വളരെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് സൗദി അറേബ്യ. അവിടെ പകൽ സമയത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇനി ദ നൈറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി കൂൾ. രാത്രി കാലങ്ങളിലോ? നൈറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി കൂൾ. അപ്പൊ ഡേ ടൈം ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് നൈറ്റ് ടൈംസ് ആർ വെരി കോൾഡ്. അല്ലേ? വിന്റർ സീസൺ ലാസ്റ്റ് ഫ്രം October to April. അവിടെ എപ്പോഴാ തണുപ്പ് കാലം? വിന്റർ സീസൺ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഈസ് ഫ്രം October to April. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മർ സീസൺ ലാസ്റ്റ് ഫ്രം May to September. During summer season, days are very hot and nights are very cool. Then winter season in Saudi Arabia from October to April. അല്ലേ? വിന്റർ സീസൺ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിന്റർ സീസൺ എപ്പോഴാ? October to April. This time during the winter season, days are warm and nights are very cold. എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ സമയത്ത് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിന്റർ സീസണിൽ? വാം ആണ്. നൈറ്റ്സ് ആർ ടു കോൾഡ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിലെ ക്ലൈമറ്റ് മനസ്സിലായോ?
എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച്? എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ദർ അല്ലേ. ദർ മേ ബി നോ റെയിൻഫോൾ ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. Summer season is from May to September. During summer season, nights are very cold and days are very hot. Winter season is from October to April. During winter season, days are very warm and nights are very cold. Okay. In the coastal areas, the temperatures are mild. തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്താ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? മൈൽഡ് ക്ലൈമറ്റ്. എന്താ മക്കളെ മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മൈൽഡ് മീൻസ് മിതമായ, നല്ല ചൂടും അല്ല നല്ല തണുപ്പല്ല, ആവശ്യത്തിന് ചൂടും ആവശ്യത്തിന് തണുപ്പും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. മൈൽഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ദർ അല്ലെ. ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് മൈൽഡ് ക്ലൈമറ്റ്. സാൻഡ് സ്റ്റോംസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സാൻഡ് സ്റ്റോംസ്? എന്താ സാൻഡ് സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പൊടിക്കാറ്റുകൾ അല്ലെ. സാൻഡ് സ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊടിക്കാറ്റുകൾ. നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ട്? സാൻഡ് സ്റ്റോം, പൊടിക്കാറ്റുകൾ. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നാടുകളിൽ എന്താ വരിക? ഇലയൊക്കെയാണ് അല്ലെ പറന്നു വരിക കാറ്റ് വരുമ്പോ. പക്ഷെ അവിടെ ഇലകളും മരങ്ങളൊക്കെ കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിക്കാറ്റുകൾ അവിടെ കോമൺ ആണ്. സാൻഡ് സ്റ്റോംസ് ആർ കോമൺ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ. ഓക്കെ. Summer season is from when to when? Summer season May to September. Winter season October to April. Then climate, extremely hot climate in Saudi Arabia. Okay, are you okay? Okay, done. Next one, vegetation. When we heard about the desert, നമുക്കറിയാം എന്താ? ലിറ്റിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് ദർ അല്ലെ. ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ലിറ്റിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് ദർ. കാക്ടസ്, ഡേറ്റ് പാം അല്ലെ, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്ന കോമൺ പ്ലാന്റ്സ്. നമ്മുടെ നാട് പോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയില്? അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടോ ശ്രീദേവേ? ഇല്ല. only few plants are growing here or there in deserts or Saudi Arabia അല്ലെ. നോക്ക്, vegetation. Plants that grow here can withstand the hot and dry winter. Most plants have long roots which go deep into the soil in search of water. They also have soft and fleshy roots and stems to store water. Sedge, tamarisk and date palm grow there. എന്താ പറഞ്ഞത്? Plants നമ്മൾ പറഞ്ഞു in the desert area only few types of plants are growing here or there അല്ലേ. Cactus, date palms, tamarisk, sedge, these are the common plants found in Saudi Arabia അല്ലേ. ഇനി മാത്രല്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? what is the speciality of plants in Saudi Arabia? These plants have long roots. എന്താ? വലിയ നീളമുള്ള വേരുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. എന്തിനു വേണ്ടിയാ സരക്കുട്ടിയത്? സൗദി അറേബ്യയിലെ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ല നീളമുള്ള വേരാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? നമുക്കറിയാം ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഓർ ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ഫേസ്ഡ് ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ. അവിടെ നല്ല വെള്ളം കിട്ടുമോ ഷെഫി? ഇല്ല, അല്ല, വെള്ളം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെടികളുടെ വേര് മണ്ണിലോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? In Saudi Arabia, all plants have long roots. Long roots go deep into the soil to search water. വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ വേര് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. അല്ലേ അലനെ? മനസ്സിലായോ? In Saudi Arabia, most of the plants have long roots. Why? എന്തിനാ? For why? In search of water. അല്ലെ, water shortage is facing in Saudi Arabia. So plants grow long roots. അല്ലെങ്കിൽ plants have long roots to search water. വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. മാത്രല്ല അതിന്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്തറിയോ? They also have soft and fleshy roots. ഇലകളും അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം. ഡു യു സീ കാക്ടസ്? കാക്ടസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
കാക്ടസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ അത്? നല്ല ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തെറിക്കും? വെള്ളം തെറിക്കും അല്ലേ? അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് growing in the deserts are fleshy roots അല്ലേ? They have fleshy roots. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ? വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ അല്ലേ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ. So they have fleshy roots. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? Plants in Saudi Arabia, only few plants are growing in Saudi Arabia because lack of water അല്ലേ? Most of the plants have long roots to go deep inside to go into the soil in search of water. They have fleshy roots അല്ലേ? Most of the plants അല്ലെങ്കിൽ all plants in Saudi Arabia have fleshy roots. These roots store water. Okay? The plants growing in Saudi Arabia are tamarisk, sedge, date palm, etc. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഇന്ന് എടുത്തത്രയും. മിസ് ഇന്ന് എടുത്തത്രയും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. വൃത്തി വായിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കണം. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങള്. ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോയി അല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം. പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ വെതർ അല്ലേ? only few types of plants are growing in Saudi Arabia. Tamarisk, പിന്നെയോ sedge, then date palms. These are the plants growing in Saudi Arabia. What is the meaning of sedge? എന്താ sedge എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? എഴുതിക്കോ. sedge പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ആണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള പുല്ലാണ്. അതിന് മലയാളത്തിൽ കോരപ്പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും. കോരപ്പുല്ല് എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കോരപ്പുല്ല്. കോരപ്പുല്ല് ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാസ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടാമറിസ്ക്? ടാമറിസ്ക് മീൻസ് പുളിമരം. ടാമറിസ്ക് മീൻസ് പുളിമരം. ഡേറ്റ് പാം, ഡേറ്റ് പാം മീൻസ് ഈന്തപ്പന. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ. ടാമറിസ്ക്, സെഡ്ജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് പാംസ് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു the plants in Saudi Arabia have long roots അല്ലെ? long roots to go deep into the soil, deep into the soil to absorb water അല്ലെ? to absorb water. They have fleshy roots, they have fleshy roots and they can store water. Okay, മനസ്സിലായോ? What are the plants in Saudi Arabia? What are the plants grow in Saudi Arabia? Sedge, sedge, tamarisk, date palm. What is the climate of Saudi Arabia? Extremely hot climate. Hot. Any which are the months of summer season? Summer season. May to September. May to September. Season lasts from May to September. Winter season is from dash to dash.
Winter season from October to April. October to April. ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈൽഡ് ലൈഫ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നോക്കാം. മെനി ആനിമൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. മെനി ആനിമൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്, snakes and scorpions live in the desert. Falcons, eagles, vultures, rabbits, mice and wild goats are commonly found here. The camel is the most useful animal in the desert. Its feet are adapted to walk on sand. It can also live without food and water for many days. നമുക്കറിയാം, when we heard about desert, we remember which animal? We remember camel. Le? Camel is the ship of desert. Camel is known as ship of desert. മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനിമൽ ഏതാ? Ship of desert. Camel is known as the ship of desert. Le? Different animals are found in Saudi Arabia. Okay. Many animals are found here. Different types of animal, different types of insects. എന്താ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ജീവികൾ അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്, സ്നേക്സ് പാമ്പുകൾ, സ്കോർപിയോൺസ് ലിവ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്. എന്താ സ്കോർപിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്കോർപിയോൺ? അമേയ, ഷെഫി, അദ്വൈത്, സെറ, എബിൻ, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്കോർപിയോൺ? തേള് അല്ലെ. സ്കോർപിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തേളില്ലേ, തേള്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ജീവിയല്ലേ തേള് അല്ലേ? അത് കടിച്ച നല്ല സുഖ അല്ലേ ആൻഡ്രോസേ? തേളിന്റെ ഒരു കടി കിട്ടിയ നല്ല സുഖമല്ലേ? ആണോ മേക്കുട്ടി? പഴുതാരക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് പറയാ? പഴുതാരക്ക് എന്താ പറയാ? എന്താ പറയാ? ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക? പഴുതാരക്ക് എന്താന്ന് ആൻഡ്രോസിന് അറിയില്ല പോലും. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. നമ്മൾ എന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു പേരാ. പെട്ടെന്ന് പറ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നാളെ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ് വരും. ഇപ്പൊ പഴുതാരക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് വരും. സ്നേക്ക്. സ്നേക്ക് പാമ്പാണ്. നോ, അറിയില്ല. അയ്യേ, പെട്ടെന്ന് പറ. പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറയുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് തരും മിസ്. ചെലന്തിക്ക്, പഴുതാരക്ക്, തേളിനൊക്കെ എന്താ പറയാ? പല്ലി. നാണക്കേട് കേട്ടോ അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അയ്യയ്യോ. ലിസാർഡ് അല്ല, ലിസാർഡ് പല്ലിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പഴുതാരക്ക്? എന്താ പറയാ? ആൻഡ്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി നോക്കാൻ പോയതാണോ ഡിക്ഷണറി എടുത്തിട്ട്? കള്ളി കള്ളി കള്ളി. ഓക്കെ, ആരാദ്യം പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഇല്ലേ മിസ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാ പറയുന്ന നോക്കാം. മിസ് ഇത് പറയട്ടെ, പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. വെയിറ്റ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പറഞ്ഞുതരാം. സ്കോർപിയോൺ അല്ല, സ്കോർപിയോൺ തേളാണ്. ഓക്കെ, അത് മിസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. Then നോക്ക്, many animals found in the deserts അല്ലെ. Different types of insects, snakes and scorpions are live in the desert. Then listen, falcons അല്ലെ. ഫാൽക്കൺസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഫാൽക്കൺസ്, ഈഗിൾസ്, വൾച്ചേഴ്സ്, റാബിറ്റ്സ്, മൈസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഗോഡ്സ് ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ അല്ലെ. ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പരുന്ത്. വൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വൾച്ചർ? കഴുകൻ അല്ലേ. റാബിറ്റ്സ് മുയല്. ദെൻ മൈസ് മീൻസ് എലികള്. Wild goats. These are the common animals found in the deserts. Okay.
മിസ് മ്യൂട്ട്. Okay. Then different animals are found in the deserts, different types of insects, different types of snakes, different types of scorpions, etc. are found in deserts or Saudi Arabia. Then falcons, eagles, vultures, rabbits, mice, wild goats, etc. are the common animals found in the desert. Then camel. Camel is the important animal in desert. Camel is known as ship of desert. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ക്യാമലിന് എത്ര മരുഭൂമിയിൽ എത്ര നടന്നാലും അതിന്റെ കാല് പൊള്ളുവോ? നമുക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ അലനോടോ അദ്വൈതനോടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നടക്കൂല. അതിന് പകരം ഒരൊറ്റ ഓട്ടമായിരിക്കും. നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, we cannot walk through the desert because our skin is, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? too nice അല്ലേ? our skin is too nice. But in the case of camel can walk on the desert, walk through on the desert അല്ലേ? അവരുടെ കാലിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ? മാത്രല്ല നമ്മുടെ ക്യാമലിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ? it can live without food and water many days. കുറേ ദിവസം അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആര് ജീവിക്കും? ഈ ക്യാമൽ ജീവിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ക്യാമലിന്റെ കാലിന്റെ സ്കിന്നിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു മറ്റേ എന്താ കുളമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല വെയിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും. മാത്രല്ല എന്താ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ലിവ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ ഓർ ഫുഡ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ്. കുറേ ദിവസം വെള്ളവും ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ക്യാമൽ ചത്തുപോവില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് 2 ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഷെഫി? ഷെഫിക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു 10 മണിക്ക് കിട്ടിയ ഷെഫി അവിടെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും നമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടു അല്ലേ ഷെഫി? ഈ അമ്മ രാവിലെ ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആൻഡ്രോസ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെയാ മിസ്, എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന് ഉടനെ ഫുഡ് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും we cannot live without water or food അല്ലേ? we cannot live without water or food, but camels can live without water or food for many days. Okay, അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന്? കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ? വാട്ട് ആർ ദ വെജിറ്റേഷൻസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ? വാട്ട് ആർ ദ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ? ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട് എനിബഡി? അതിലൊരു കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോസിന് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഓഫ് പഴുതാര? എന്താ പഴുതാരക്ക് എന്താ പറയാ? ആരൊക്കെ അറിയോ? ഇപ്പൊ മിസ് പറയും. കിട്ടിയോ? സെന്റിപേഡ്. CENTIPEDE. കിട്ടിയില്ലേ? സെന്റിപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പഴുതാര. സ്കോർപിയോൺ തേള്, സ്നേക്ക് പാമ്പ്, ഈഗിള് പരുന്ത്, വൾച്ചർ കഴുകൻ, മൈസ് എലികള്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, economic activities.
A very small part of Saudi Arabia is suitable for growing crops. The main agricultural products are wheat, rice, alfalfa, dates and vegetables. Water needed for irrigation and domestic use is obtained by desalinating seawater. നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരുപാട് കൃഷികളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുമോ? സാറാ എബിനെ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡെസേർട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഡെസേർട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും? ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ, വെള്ളം അധികം ഉണ്ടാവില്ല. എ വെരി സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫാമിംഗ് അല്ലെ? വെരി ഫ്യൂ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി സ്മോൾ പാർട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാമിംഗ്, സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫാമിംഗ് അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് agricultural products are cultivated there. Different agricultural products such as wheat, then rice, പിന്നെ alfalfa, dates and vegetables. These are the agricultural products in Saudi Arabia. Okay. What are the agricultural products in Saudi Arabia? What are the agricultural products? What are the agricultural products? Wheat, rice, alfalfa, dates and vegetables. എന്താ alfalfa എന്ന് പറഞ്ഞാല്? alfalfa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. എന്താ alfalfa എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. എഴുതി വെച്ചോ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു a very small part of Saudi Arabia is used for or is suitable for cultivation or agricultural activities അല്ലേ? Different agricultural products are there: wheat, rice, alfalfa, dates and vegetables. Then water needed for irrigation അല്ലേ? If we want to cultivate products, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? We need water അല്ലേ? We want to irrigate that one അല്ലേ? So Saudi Arabia is facing lack of water അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ കൃഷികളൊക്കെ നട്ട് ഈ ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ അൽഫാൽഫയും വീറ്റ് റൈസ് ഒക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എങ്ങനെയാ? അവരെന്താ ചെയ്യാ അറിയോ? ഡീസാലിനേറ്റിംഗ് വാട്ടർ. എന്താ ഡീസാലിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്താ ഡീസാലിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചെടി നന്നാവോ? കൃഷികൾക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ച ചെടി നന്നാവോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഡീസാലിനേറ്റിംഗ് വാട്ടർ, desalinating seawater is used for irrigation. Okay? Okay ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? കുഞ്ഞു മക്കളെയാണ് ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചു. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ ഈസ് suitable for farming. Different agricultural products such as wheat, rice, alfalfa, dates etc. are there. അല്ലെ? Saudi Arabia is facing lack of water, so they use desalinating seawater to irrigate them. Okay. Date palms grow in in areas where underground water called an oasis. Oasis. Then such an area is called an oasis. Permanent settlements are found near oasis. എന്താ പറഞ്ഞേ? Already we learned about oasis. What is the meaning of oasis? എന്താ oasis എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? Areas where the underground water comes to the surface. അല്ലേ? That is oasis. Areas where the underground water comes to the surface is known as oasis. But date palms grow in the areas where the underground water comes to the surface. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഓസിസിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഈന്തപ്പനകൾ ധാരാളം വളരുക. മനസ്സിലായോ? So most of them were settled their life in near the oasis. അല്ലേ? അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓസിസിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് താമസിക്കുക. കാരണം അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? വെള്ളം കിട്ടും. Okay. Then we studied about what is the climate of Saudi Arabia, what are the vegetations of Saudi Arabia, what are the wild animals found in Saudi Arabia, what is the economic activities. What is the climate of Saudi Arabia? Saudi Arabia has an extremely hot climate. Summer season starts from May to September. Then winter season starts from October to
April. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? Vegetations. Few plants are growing here or there in Saudi Arabia. അല്ലേ? Most of the plants have long roots. Long roots which go deep inside the soil. Deep into the soil. Deep into the soil in search of water. Okay. Then they have soft and fleshy roots. അല്ലേ? Yes. What are the plants growing in Saudi Arabia? Tamarisk, sedge and date palm. Then wildlife, different wild animals are found in Saudi Arabia. Different types of snakes, then insects, scorpions, etc. are live in the desert. Falcons, eagles, vultures, rabbits, mice, wild goats, etc. are the common animals found in Saudi Arabia. Camel is known as ship of desert. The camel is the important animal found in Saudi Arabia. Yes. Its feet, camel's feet are adapted to walk on sand. They can live without water and food for several days. Economic activities nammal parnu few or small parts are suitable for cultivation. Suitable for cultivation. The agricultural products are wheat, rice and alfalfa. Okay. Any doubt anybody? No. Okay, bye bye. Time is over. Time is 1:45 now. Okay. Bye bye. Cha cha, bye bye. See you. Okay.